Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan tentang haid nifas dan istihadah. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan bahas tentang larangan-larangan haid dan nifas. Sebelum memulai, pertama kita awali dengan tartibul Fatihah. Al-Fatihah. بين تعليم وتعالم المذاكرة وتذكير نفع الاندفاع والإفادة والاستفادة والحثرة تمسك بلا سنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء الهدى والدلالة الخير ابتغاء مرضات الله وتوفيق وثواب إلى حضرة رسول الله محمد عبد الله ثم إلى أرواح أبائه وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم على من جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرم من المهتدين الزوجين الطاهرات أمهات المؤمنين تابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين فقهاء والمحدثين والأرواح جميع سادتنا الصوفية أينما كانوا أحد روح مشرق رضي المغارب وبحر البحر وصنع فريم ثم إلى أرواح جميع سادتنا على بعلوي وصنع فريم ثم إلى أرواح جميع سادتنا على بعلوي وصنع فريم ثم إلى أرواح أولياء الكرام أجمعين أينما كانوا أحد روح مشرق رضي المغارب وبحر البحر وصنع فريم ثم خصوصا منهم خصوصا من سيدنا المهاجر الله عليه وسلم المقدم وابن عبيد الله بن حبيب نساء ومن الرسول فقد المقدم محمد بن علي على المقدم مثلا شيخ أحمد بن سقاف بن محمد مولد دويل وسلم فريم إلى القدر ربنا غطس مدنا سلطان وليسنا الشيخ عبد القادر رجلنا سلم فريم ثم إلى أرواح أولاد السقاف شيخ رمضان بن سقاف شيخ بكر سكرم بن رمضان السقاف وإخوانهما ثم إلى سنا الشيخ علي بن بكر سكرم شيخ عبد الله إدريس أكبر بن بكر سكرم شيخ بكر بن شيخ بكر عبد بن عبد الله إدريس سلم فريم ثم إلى روح القدر ربنا ثم إلى روح سيدنا شيخ بكر بن سلم وأخي بن سالم ثم إلى أرواح أولاد سنا الشيخ بكر بن سلم ودريتنا الشيخ بكر بن سالم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش علي بن عبد الله بن الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا فريم إلى روح سيد الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عمر سيد الحبيب أبو بكر سيد الحبيب أبو بكر بن عبد الله الحبيب علي بن محمد بن الحبيب سيدنا فريم إلى سيد الحبيب أبو بكر بن محمد بن السقاف سيد الحبيب علي بن سلم شاه أبو بكر بن سلم سيد الحبيب علي بن سلم سيد الحبيب جعفر بن شاه بن سلم سيد الحبيب القادر بن سلم سيد الحبيب سلم سيد الحبيب بن فريم ما إلى رسول الحبيب علي بن شرف بن محمد بن سلم حفيظ سيد الحبيب سالم بن عبد المرشاد رسول بن حسن بن عبد المرشاد رسول الحبيب محمد بن عبد الملك وسلم فريم ثم إلى رسول الحبيب عبد الله بن المرشاد رسول الحبيب محمد بن سلم حفيظ وسلم فريم ومشايخي من تلامذة مسلمين لم ثم إلى رواه مشايخنا مع المذهب الأوزاعي الناس يحيى وغزالي ويوسف محمد علي وغزالي صاحب عبد الرحمن بن سلم القاسي وسلم فريم مشايخ من تلامذة مسلمين مع الأرواح والدينا ووالديكم وباطن وباتكم تنسمين وأمة الإسلام جميعا الله الشام برحمة الله أن الله يمد درجات مجال وقتل وضبط وضيف حسن وفاضل ينفعنا بكذب بركة السلام وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والذين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله أجمعين. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang masa nifas, ya. Ada pembahasan tentang definisi nifas,
Nifas itu adalah melahirkan secara bahasa, secara syar'i darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Kemudian minimal masa nifas sebentar, maksimalnya 60 hari, kebanyakannya 40 hari. Kemudian suci antara haid dan nifas. Kalau haid dulu baru nifas, ini tidak ada minimal suci. Sedangkan nifas dulu kemudian haid, maka bila nifas itu sudah mencapai 60 hari atau ditambah suci tersebut menjadi 60 hari, maka cukup cukup suci sebentar kalau memang menyempurnakan 60 hari. Tapi kalau nifas belum mencapai 60 hari dan sucinya tidak menyempurnakan 60 hari, maka perlu 15 hari untuk bisa menjadi minimal suci antara nifas dan haid. Nah, setelah sedikit mengulang pembahasan-pembahasan yang telah berlalu, kita akan membahas tentang larangan haid dan nifas. Apa saja larangan-larangan untuk perempuan haid dan nifas? Ada 11 larangan untuk perempuan haid dan nifas. 11 keharaman. Yang pertama adalah sholat. Jadi, semua perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil itu juga diharamkan atas orang yang nifas. Apa saja yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil atau alias nggak punya wudhu, sholat, tawaf, membawa dan menyentuh mushaf. Ini yang diharamkan untuk orang yang berhadas kecil. Dan semua perkara yang diharamkan untuk orang yang junub juga diharamkan untuk orang yang nifas dan haid. Apa saja yang diharamkan atas orang yang junub? Yang diharamkan atas orang yang junub yaitu sholat, tawaf, membawa dan menyentuh mushaf, kemudian berdiam di masjid atau sekedar mondar-mandir di dalam masjid. Dan membaca Al-Quran dengan niat sebagai Al-Quran. Ini yang diharamkan atas orang yang junub. Nah, ditambahi untuk nifas, untuk perempuan haid dan nifas, semua tadi itu yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil, yang diharamkan atas orang yang junub, ditambahi puasa, cerai, lewat di dalam masjid jika dikhawatirkan mengotori, dan bersentuhan atau bersenang-senang antara lutut dan pusar. Juga bersuci dengan niat ibadah. Jadi totalnya ada 11 keharaman. 11 perkara yang haram dilakukan oleh perempuan haid dan perempuan nifas. Yang pertama mengenai sholat. Sholat ini di antara syarat-syarat sholat adalah bersuci. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menegaskan tentang wajibnya bersuci. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bangun menuju kepada salat faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Nabi mengajarkan Al-Qur'an mengajarkan kita untuk wudhu. Kemudian Al-Qur'an menyebutkan rukun-rukun wudhu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah,
Kemudian dalam lanjutan ayat tersebut ada kalimat fa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Maka mandilah. Artinya orang yang junub dan orang yang berhadas besar dan orang yang berhadas kecil tidak boleh apa? Tidak boleh sholat. Orang yang berhadas kecil harus wudhu, orang yang junub wajib wajib mandi. Nah, bagaimana pula dengan haid dan nifas? Haid dan nifas ini lebih berat dari sekedar junub. Bahkan junub itu setelah terjadi selesai sudah. Ya, junub itu berhubungan badan atau keluar mani. Laki-laki keluar mani, perempuan keluar mani, walaupun tidak ada hubungan badan. Itu dianggap junub. Begitu pula orang yang berhubungan badan, walaupun tidak keluar mani, dianggap junub. Haid dan nifas ini lebih berat daripada junub. Kenapa? Junub kalau sudah selesai, selesai. Tidak mungkin orang itu keluar mani terus, gitu. Sedangkan haid dan nifas, itu hadasnya masih berlanjut. Darahnya keluar terus. Sampai berhari-hari. Minimal 24 jam, maksimalnya sampai 15 hari. Lumrahnya umumnya 6 sampai 7 hari. Nah, ini lebih berat daripada junub. Oleh karena itu, selama dia belum bersih, ya tidak boleh sholat. Juga Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, tatrukus sholat ayyam aqra'iha. Bahwa perempuan yang haid, ya, para wanita itu tatrukus sholat, meninggalkan sholat ayyam aqra'iha di hari-hari haidnya. Aqra di sini artinya adalah ahyad, hari-hari haid. Para wanita wajib meninggalkan sholat di hari-hari haidnya. Walaupun sholat sunnah atau sholat jenazah, termasuk sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur, sujud tilawah ini hukumnya sama seperti sholat. Kas sholat. Jadi orang nggak gampang tiba-tiba langsung sujud begitu saja seperti yang kita lihat di TV-TV, ya, tanpa menutup aurat, entah dia punya wudhu apa enggak, suci apa enggak, langsung sujud. Sujudnya pun tidak menghadap kiblat, nggak boleh. Haram. Ibadah itu punya aturan. Jadi sujud syukur ini adalah ibadah. Ibadah punya aturan. Jika aturan itu dilanggar, maka hukumnya haram. Melakukan ibadah yang tidak benar, hukumnya haram. Harus sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua tawaf. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf. Kenapa Nabi Muhammad SAW bersabda, At-tawafu bimanzilatis sholah. Illa annallah kata halafin nutuk. Tawaf itu sama seperti sholat. Hanya saja di dalam tawaf boleh bicara. Jadi, sebagaimana orang yang haid haram untuk sholat, maka juga haram untuk tawaf. Kemudian ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha haji bersama Rasulullah SAW pada Hajjatul Wada', di situ Sayyidah Aisyah mengalami menstruasi. Nabi SAW bertanya kepadanya, Ana fusti, apakah kamu haid? Kata Sayyidah Aisyah mengatakan iya. Waktu itu Sayyidah Aisyah bingung karena orang-orang mau ihram, kemudian Sayyidah Aisyah haid. Jadi bingung beliau, ya apa ini?
Kelihatan bingung oleh Rasulullah ditanya, "Ana fusti, kamu apakah kamu haid?" Sayyidah Aisyah mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya, saya haid. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Isna'i ma yasna'ul hajju ghaira an la tatufi bil bait." Lakukan semua yang dilakukan oleh orang haji kecuali satu, jangan tawaf di Ka'bah. Jadi larangannya cuma satu, dilarang tawaf. Yang lainnya harus diikuti. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, membawa dan menyentuh mushaf. Ini haram atas perempuan haid dan perempuan nifas. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an illal mutahharun. Mutahharun di situ kata para ulama tafsir ai al mutatahhirun. Artinya orang-orang yang bersuci. Harus bersuci, tidak berhadas sama sekali. Baru boleh menyentuh Al-Qur'an atau membawa Al-Qur'an. Itu dalil yang ada adalah menyentuh Al-Quran. Adapun membawa Al-Quran, dalilnya adalah qiyas. Kalau menyentuh saja tidak boleh, maka membawa lebih berat daripada sekedar menyentuh. Maka dikiaskan. Dikiaskan dengan menyentuh, membawa juga tidak boleh. Kemudian, ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali apa? Orang yang suci. Setelah itu, yang diharamkan atas perempuan haid dan nifas adalah berdiam di masjid, ya, atau sekedar mondar-mandir di dalam masjid. Ini tidak boleh juga. Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Inni la uhillul masjida lihaidin wala li junub. Aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan haid maupun untuk laki-laki junub. Sama-sama haram. Laki-laki junub, perempuan haid haram masuk masjid. Nah, ini sebagian orang-orang dari pemahaman sebelah, mereka berpendapat yang penting tidak ngotori tidak apa-apa, ya. Yang penting tidak ngotori tidak apa-apa. Dalilnya adalah hadis Khumrah. Sayyidah Aisyah bercerita, amaroni Rasulullah SAW an akhudul humrata minal masjid. Nabi SAW memerintahkanku untuk mengambil khumrah dari masjid. Khumrah itu apa? Sejadah kecil, seperti tikar kecil, sejadah lah. Ya. Nah, di sini mereka tanpa mempelajari pendapat para ulama mengenai hadis tersebut. Maksudnya apa? Jadi hadis itu masih perlu diteliti. Itu yang matan yang mana? Ya. Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah memerintahkan saya mengambil khumrah sejadah dari masjid. Kalimat dari masjid itu Nabi ngomongnya dari masjid apa sejedahnya yang ada di masjid. Loh, itu perlu dipelajari. Ya, perlu dipelajari. Apakah Rasulullah ada di masjid? Jadi ngomongnya dari masjid, minal masjid. Ngomongnya dari masjid. Nabi berarti di masjid. Sayyidah Aisyah ada di rumahnya. Kalau seperti itu, tidak perlu Sayyidah Aisyah masuk masjid. Cukup mengulurkan tangan saja.
ngambil sajadah, ngelurkan tangan saja. Tak perlu beliau masuk masjid. Nah, bagaimana kalau sajadahnya yang di masjid? Ada kemungkinan ini sajadahnya di masjid. Nabi ada di rumah. Kalau sajadahnya di masjid, maka bisa dengan cara murur. Tidak perlu diam di masjid, tapi hanya lewat. Nah, kalau lewat, kata para ulama nanti akan dibahas. Iya, kalau lewat memang tergantung apakah mengotori masjid apa tidak. Nanti akan ada pembahasannya untuk lewat. Yang diharamkan itu adalah tinggal, diam, atau mondar-mandir. Kalau lewat, memang boleh asalkan tidak mengotori masjid. Nah, di sini kata para ulama, hadis ini menjelaskan tentang bolehnya lewat, bukan tentang bolehnya diam di masjid. Kenapa? Karena kalau ini tentang bolehnya diam di masjid akan bertentangan dengan hadis inilah uhillul masjidah li haidin wala li junub. Jelas ya? Nah, jadi yang diharamkan itu adalah tinggal, diam, duduk, ya. Tapi kalau cuma lewat, berarti dia tidak berhenti, jalan saja, maka itu boleh. Kecuali jika takut mengotori masjid. Nah, jadi itu mengenai hadis yang dipakai oleh mereka. Disebar-sebarkan bahwa boleh ikut pengajian di masjid. Dalilnya adalah Sayyidah Aisyah disuruh ngambil sejadah dari masjid. Nah, kemudian ketika disuruh ngambil sejadah, Sayyidah Aisyah beralasan, ini haidun ya Rasulullah. Aku haid ya Rasulullah. Saya haid ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah SAW menjawab, inna haidotaki laisat biyadiki. Lo ini, dengan pengetahuan yang sangat minim, berani memaknakan hadis, mengartikan hadis Nabi Muhammad SAW. Di situ Rasulullah mengatakan, inna haidotaki laisat biyadiki. Mereka mengatakan bahwa jadi arti daripada kalimat itu, sesungguhnya haidmu itu tidak di tangan kamu, bukan di tanganmu. Kata mereka, maksudnya itu adalah haid ini urusan Allah, bukan di tangan kita, artinya bukan urusan kita, urusan Allah. Oh, kok gampang sekali ke arahnya ke situ, tanpa mempelajari bagaimana pemahaman para sahabat di zaman itu. Ya, sehingga perempuan haid boleh tinggal di masjid. Ini apa namanya terlalu sembrono. Ya, tidak sama sekali bukan seperti itu maksud daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, kalimat inna haidotaki laysat biyadiki, Rasulullah mengatakan bahwa haid kamu bukan di tangan kamu, itu adalah sesuai dengan hadis-hadis yang lain yang menceritakan pemahaman para sahabat di zaman itu bahwa mereka itu berpemahaman orang yang junub itu najis. Kalau mereka sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan innal junub layan jus, orang junub tidak najis. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis innal junub al junub layan jus, orang yang junub tidak najis. Ini memberikan pemahaman bahwa mereka itu menganggap hal besar ini hal yang berat. Sehingga Nabi mengatakan junub itu tidak najis. Seperti Sayyidah Aisyah ketika disuruh ngambil sajadah di masjid, beliau beralasan ini haidun ya Rasulullah. Saya haid ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, inna haidotaki laisat biyadiki. Haid kamu bukan di tangan. Artinya apa? Yang haid kan bukan tangan kamu suci begitu. Haid kamu bukan di tangan kamu. Artinya tangan kamu suci. Yang najis itu tempat lain, bukan di tangan, tangannya suci. Maka ambillah gitu loh. Jadi pembahasan ini adalah mengenai bolehnya lewat masjid. Ya. Adapun
sabda Nabi Muhammad SAW, Inna haidhataki laysat biyadiki. Itu maksudnya adalah tangan kamu suci karena haid itu bukan di tangan. Jadi tangannya ada najis. Begitu. Sesuai dengan hadis-hadis yang lain yang apa namanya menunjukkan bagaimana pemahaman sahabat pada masa itu. Kemudian yang haram berikutnya adalah membaca Al-Quran dengan niat membacanya sebagai Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan niat membacanya sebagai Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, ada kalimat-kalimat Al-Quran itu yang orang menggunakannya hanya untuk Al-Quran. Ada kalimat-kalimat Al-Quran itu yang digunakan untuk Al-Quran dan yang lain. Bahkan sebagian kalimat orang mungkin tidak ngerti kalau itu Al-Quran. Contoh, seperti La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oleh orang-orang dianggap itu zikir. Padahal itu Al-Quran. Maka disebut sebagai azkarul Quran. Zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran. Banyak zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran. Kemudian seperti sub- Subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika kita naik kendaraan, kita disunahkan membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Kemudian seperti Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha in rabbil ghafurur rahim. Ini ketika kita berangkat bepergian. Ini juga Al-Qur'an. Nah, ketika seseorang membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, seperti membaca Subhanalladzi sakhkhar lana hadza ma kunna lahu muqrinin, dan kalimat-kalimat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha in rabbil ghafurur rahim. Kalau tujuannya adalah zikir, tujuannya bukan Al-Quran, maka perempuan haid dan perempuan nifas pun boleh membaca. Perempuan haid, perempuan nifas naik kendaraan, kemudian dia membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin. Perempuan haid, perempuan nifas, malam hari dzikiran la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama sekali tidak ada di hati mereka bertujuan untuk membaca Al-Quran. Maka bagaimana hukumnya? Tidak haram. Hukumnya tidak haram. Nah, ada bacaan-bacaan yang memang hanya Al-Quran. Tidak dipakai dalam zikir. Seperti ya, yang lainnya, surat-surat Yasin. Ya. Ada orang baca surat Yasin, ya pasti tujuannya baca Al-Quran. Oleh karena itu, kalau ada orang baca surat Yasin, perempuan haid ya haram. Baca Fatihah. Ini tujuannya Al-Quran. Perempuan haid baca Fatihah ya haram. Tidak boleh. Bagaimana kalau ada orang baca Yasin tapi tujuannya zikir? Atau ada tujuan lain selain baca Al-Quran? Jadi begini. Tujuan itu bukan dibuat-buat. Bukan orang mengatakan saya niat zikir terus baca Yasin. Gitu. Tidak benar. Oleh karena itu kalau memang ketika baca Yasin itu memang betul-betul dia tujuannya zikir, walaupun itu saya anggap susah. Karena apa? Dia tahu itu Al-Quran dan tidak digunakan kecuali untuk baca Al-Quran. Beda dengan La ilaha illa anta tadi itu.
Kalau orang baca Yasin ya pastinya tujuannya adalah Al-Quran. Misalnya ada orang baca Yasin tujuannya zikir dan dia haid atau nifas, maka ya tidak dosa. Tidak dosa kalau memang benar-benar tujuannya zikir. Nah, tujuan ini orang kadang-kadang apa ya, mempolitisi tujuan. Tujuan dibuat-buat, ini tidak benar. Contoh, perempuan sudah jelas-jelas tujuannya dia menghafalkan Quran. Tapi dia bilang saya tujuannya zikir. Ini bohong. Kamu kalau tidak menghafalkan Quran, kamu tidak akan baca. Jelas ya? Perempuan-perempuan yang menghafalkan Quran, ya disuruh setor atau disuruh hafalan atau disuruh murojaah, dia head. Kemudian kata ustazanya tidak apa-apa tujuannya zikir. Apakah betul tujuannya zikir? Ya enggak lah. Kalau memang dia bisa bertujuan zikir, pasti kecampuran tujuan Al-Quran. Wong dia memang tujuannya untuk menghafalkan Quran. Memang dia tujuannya untuk mutalaah Al-Quran. Seandainya dia berusaha tujuan zikir, akhirnya bercampur. Jadi tujuannya itu campur antara tujuan zikir sama tujuan membaca Al-Quran. Atau tujuan menghafalkan Al-Quran. Dan ini tetap haram. Memiliki dua tujuan itu haram. Intinya tidak boleh ada tujuan baca Al-Qurannya. Walaupun ditambahi dengan tujuan zikir. Ya. Jadi yang menjadikan haram itu apa? Tujuan baca Al-Qur'annya ini. Walaupun dibarengi dengan tujuan zikir, tetap haram. Apalagi tujuannya Al-Qur'an saja. Yang tidak haram itu kalau tujuannya zikir saja. Banyak tujuan-tujuan seperti zikir, tujuan nasihat, penceramah. Perempuan haid ceramah terus bawa dalil dari Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, dia bawa dalil ceramahnya dia tidak ada masalah, tidak haram. Tujuannya bukan baca Al-Quran, tujuannya untuk ceramah kok, untuk nasihat. Jadi kalau tujuannya itu bukan Al-Quran, ya seperti zikir, nasihat, untuk menjaga diri sebelum tidur, membaca ayat kursi, sebelum tidur, membaca qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul huwal nas. Tujuannya jaga diri, tidak apa-apa. Boleh untuk menjaga diri dan sebagainya. Kemudian yang haram berikutnya adalah puasa. Perempuan haid dan nifas haram berpuasa. Ya, karena Sayyidah Aisyah menjelaskan dalam sebuah hadis, kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Kami diperintah untuk mengkodok puasa dan kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Artinya apa? Artinya mereka tidak puasa, tidak sholat. Hanya saja sholatnya diperintah untuk puasanya wajib dikodok, sholatnya tidak. Ya. Artinya mereka tidak sholat, tidak puasa. Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Artinya mereka tidak sholat dan tidak puasa. Cuma kebetulan yang diperintahkan kodok cuma itu aja, puasanya saja. Kemudian cerai. Cerai ini yang haram bukan bukan perempuannya, tapi yang haram adalah apa namanya? Yang haram adalah suaminya. Ya, suaminya haram mencerai. Tidak boleh mencerai ketika haid. Kenapa? Dalam Al-Quran, ya Allah SWT berfirman, Ya ayuh nabiyyu idza talaqtum nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Ya. Maka talaklah wahai nabi, artinya wahai nabi di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, ya. Idza talaqtumun nisa, jika kamu mentalak perempuan, fatalliquhunna, maka talaklah mereka liiddatihinna sesuai dengan iddahnya. Apa artinya talak sesuai dengan iddahnya? Artinya adalah di masa suci yang dia tidak menggauli di dalam masa suci tersebut.
Ya, wa ahsul iddah dan hitunglah, hafalkanlah iddah tersebut. Jadi di sini keharaman mentalak itu karena Allah mengatakan fatalliquhunna liiddatihinna. Talaklah sesuai dengan iddahnya. Sedangkan haid itu nggak masuk hitungan iddah. Karena iddah itu adalah salah satu kuruk 3 kali suci. Haid nggak masuk hitungan. Nah, itu dalilnya. Kemudian, adapun alasannya atau hikmahnya, apa hikmah di balik keharaman ini? Kata para ulama, iya. Karena kalau ditalak di masa haid, itu iddahnya menjadi semakin lama. Ketika ditalak di masa haid, iddahnya semakin lama. Jadi kasihan untuk perempuan. Merasa dia tersakiti, merasa terzolimi dengan adanya talak tersebut. Ya. Kemudian lewat di dalam masjid jika dikhawatirkan mengotori. Jika khawatir akan mengotori masjid, haram lewat di dalam masjid. Bagi perempuan yang haid dan nifas, haram. Kalau tidak merasa takut atau dia merasa aman, tidak khawatir mengotori masjid, ya sudah dikasih pembalut, kasih ini, kasih itu. Aman sudah nggak mungkin bisa mengotori masjid, maka makruh hukumnya. Lewat itu dari masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Itu namanya lewat, ya. Jadi masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Ini namanya lewat. Itu namanya lewat. Kalau dia masuk dari satu pintu, muter keluar dari pintu yang sama, ini namanya mundar-mandir. Haram ini. Kalau mundar-mandir haram. Masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang sama. Termasuk mundar-mandir itu. Jadi, kalau tidak dikhawatirkan mengotori, kalau dia merasa aman, maka makruh hukumnya. Kemudian, yang ke-10, bersentuhan atau bersenang-senang. Ada dua eh, penyebutan para ulama dalam hal ini. Ada dua ibarat. Ada yang mengatakan bersenang-senang. Ada yang mengatakan bersentuhan. Dengan area bagian antara lutut dan pusar. Antara lutut dan pusarnya perempuan. Ya, area antara lutut dan pusarnya istri maksudnya. Atau budak. Sekarang tidak ada budak. Budak yang dia miliki. Area antara pusar dan lututnya istri ketika haid itu adalah area terlarang. Menurut pendapat yang mengatakan bersenang-senang, jadi ada dua pendapat ini. Menurut pendapat yang mengatakan bersenang-senang, melihat saja tidak boleh kalau syahwat. Kalau tidak syahwat, gak apa-apa. Nyentuh, gak apa-apa. Nyentuh tanpa syahwat, gak apa-apa. Tapi, kalau dengan syahwat, jangankan nyentuh. Melihat saja haram. Kalau syahwat. Jadi, bersenang-senang itu artinya melakukannya dengan syahwat. Menyentuh atau melihat. Tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, gak apa-apa. Tanpa penghalang. Melihat tanpa penghalang, menyentuh tanpa penghalang, maka ini haram. Kalau syahwat. Tapi kalau tidak syahwat, melihat boleh, menyentuh boleh. Ini menurut pendapat yang mengatakan haram bersenang-senang. Menurut pendapat yang mengatakan bersentuhan, berarti yang haram aja hanyalah bersentuhan saja. Syahwat, tidak syahwat, haram bersentuhan.
Sedangkan melihat boleh walaupun syahwat. Melihat boleh walaupun syahwat. Dan yang terakhir yang ke-11 bersuci dengan niat ibadah. Artinya bersuci untuk mengangkat hadas. Ya, wudhu, mandi haram. Kenapa? Karena kalau dia mandi haram kenapa? Karena mandi itu kan untuk mengangkat hadas besar. Sedangkan dia hadas besarnya tidak bisa diangkat karena masih keluar darah terus. Wudhu itu kan mengangkat hadas kecil. Sedangkan dia hadas kecilnya nggak bisa diangkat karena keluar darah terus. Darah ini hadas besar sekaligus hadas kecil. Jadi dua-duanya kena. Kalau sperma, mani itu hanya hadas besar. Ya, kalau seperti kotoran air seni atau kotoran manusia itu hadas besar, hadas kecil saja, bukan hadas besar. Tapi kalau darah haid itu ya hadas besar ya hadas kecil, dua-duanya. Jadi haram wudhu, haram mandi. Bagaimana kalau mandi sunnah? Mandi sunnah kalau tujuannya untuk sholat haram, karena dia haram sholat. Seperti mandi Jumat, mandi istisqa, minta hujan, untuk sholat minta hujan, atau mandi untuk sholat gerhana. Ini tujuannya sholat, haram. Tapi kalau mandi hari raya boleh, karena tujuannya bukan untuk sholat. Mandi hari raya boleh, karena tujuannya bukan untuk sholat. Tujuannya untuk menghormati hari. Begitulah mandi-mandi dalam haji. Mandi ihram, karena perempuan haid boleh ihram. Mandi sebelum masuk Mekah, karena perempuan haid boleh masuk Mekah. Mandi sebelum wukuf, karena perempuan haid boleh wukuf. Yang tidak boleh mandi untuk tawaf, karena perempuan haid haram tawaf. Jelas ya? Jadi mandi-mandi haji selain untuk tawaf itu semuanya boleh. Tetap disunahkan maksudnya. Tetap disunahkan. Begitu pula mandi hari raya, tetap disunahkan. Yang lainnya haram. Jadi itu ada 11 hal yang dilarang untuk perempuan haid dan nifas. Kemudian di sini ada beberapa kasus penting, kasus turul manik dan zawalul manik akan kita jelaskan setelah adanya pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat coba, ada beberapa pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Bagaimana jika kita sedang umroh tiba-tiba haid, sedangkan kita berbatas waktu di sana? Iya, anjuran saya kalau Anda berangkat umroh jangan jangan apa namanya pakai paket yang terlalu hemat. Ya, ambil paket 9 hari, terlalu hemat, berbahaya. Paket 9 hari ini berbahaya untuk perempuan yang masih subur, yang masih sering haid berbahaya. Kalau laki-laki bebas paket, kalau perlu paket 5 hari tidak apa-apa, karena dia tidak haid. Tapi perempuan nih kasihan, jelas ya. Cari paket panjang, paket 20 hari. Sehingga tidak takut walaupun haid tidak masalah. Kemudian sarannya ya minum obat. Biasanya obat yang di Saudi lebih manjur daripada obat di sini. Walaupun obatnya sama, beda pabrik. Kalau di Saudi pabriknya dari India. Kalau di sini pabriknya ya dari Indonesia sendiri. Kalau tidak mempan bagaimana? Pakai obat pun nggak mempan. Ya sudah. Kalau
sampai waktunya pulang haidnya masih belum. Yang jelas Anda boleh ihram, Anda boleh ihram, tapi tidak boleh tawaf. Kalau sampai waktunya pulang Anda belum selesai, kalau sudah nyampe bandara Anda masih belum selesai, maka Anda harus bertahallul. Kalau enggak, Anda tetap dalam keadaan ihram. Sampai pulang pun ihram. Tahallulnya boleh di Saudi, boleh ketika sudah di Indonesia. Dan bagaimana tahallulnya? Dengan mencukur rambut atau memotong rambut ya sedikit dan menyembelih kambing. Jadi kena dam. Ada cara supaya tidak kena dam. Cara supaya tidak kena dam adalah ketika dia itu apa namanya niat ya niat ihram. Ketika dia itu niat ihram, dia memberikan syarat dengan mengatakan, ya Allah, kalau saya haid maka saya langsung tahallul. Atau kalau saya tidak bisa melanjutkan, saya terhalang maka saya akan tahallul. Ya. Atau mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, saya akan tahallul ketika saya terhalang daripada melanjutkan umrah atau melanjutkan haji. Maka jika dia mengucapkan itu ketika dia ihram, ketika dia niat ihram, maka apabila suatu saat dia tiba-tiba haid atau tiba-tiba sakit, otomatis tahallul dan tidak kena dam. Otomatis tahallul. Jelas ya? Nah, ketika dia belum tawaf sampai dia harus tahallul karena harus apa namanya harus tahallul, dipaksa tahallul karena memang tidak bisa melanjutkan, maka dianggap dia belum umroh. Artinya kalau itu adalah umroh wajib, umroh pertama dianggap belum umroh. Oleh karena itu, kalau mau umroh, jangan cuma mempersiapkan obatnya saja, tapi juga pilihlah paket yang lama supaya aman. Kalau memang tidak ada uangnya, cuma bisa paket yang murah, ya tidak apa-apa. Siap-siap apa namanya obat. Beli di sana lebih manjur. Kalau kebetulan nggak mempan, ya mau gimana lagi? Ya takdirnya seperti ini berarti. Apakah tidak bisa dengan cara apa namanya pakai mazhab Abu Hanifah yang mengatakan orang haid boleh tawaf? Jadi begini, banyak nanti sampean kalau umroh bakal di situ banyak bisikan-bisikan yang aneh-aneh dengan mengatakan pakai mazhab Abu Hanifah. Ketika pakai mazhab Abu Hanifah, pertama dia masuk masjidnya itu haram. Memang tawafnya boleh dan sah, tawafnya sah, tapi masuk masjidnya haram karena dia haid. Kedua, dia kena dam. Dalam mazhab Abu Hanifah, orang yang tawaf dalam keadaan haid kena dam. Tahu apa damnya? Damnya adalah onta yang sudah berumur 5 tahun, onta besar, yang harganya mungkin sama atau lebih mahal daripada paket umroh sampean. Jadi beli onta itu sama seperti sampean berangkat umroh lagi dari Indonesia. Ya, di atas 25 juta pastinya. Mungkin 30 juta atau 40 juta. Ontanya saja. Ya lebih baik sampean beli paket yang satu bulan aja kalau begitu. Daripada beli paket 9 hari, 20 juta, kemudian sampai di sana kena dam onta seharga 40 juta. Totalnya kok jadi 60 juta akhirnya. Jadi eh, mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah itu tidak direkomendasikan. Tetap gunakan mazhab Syafi'i dan seperti yang saya sampaikan tadi. Surat-surat di Ratib Haddad, saman boleh baca Ratib Haddad, tapi ketika tartibul Fatihah jangan dibaca Fatihahnya. Dengarkan majelis berdiam
di halaman masjid, halaman itu yang mana? Kalau di tempatnya sendal boleh. Kalau di tempatnya sendal boleh perempuan haid. Di tempat yang di situ sendal dicop apa masih ada sendal atau tempatnya sendal boleh. Tapi kalau di tempat yang sudah ada tulisan suci itu tidak boleh. Itu namanya rahbul masjid, haram. Kalau sudah di situ harus lepas sendal itu haram. Jelas ya? Kalau baca Yasin Tabarok karena rutin tiap malam boleh berarti. Siapa bilang boleh? Ya, siapa bilang boleh? Tidak boleh. Beda antara zikir sama wirid. Wirid itu rutinitas. Kalau zikir itu bukan rutinitas. Zikir itu artinya kalimat-kalimat yang digunakan untuk berzikir, mengingat Allah. Zikir itu dalam bahasa Arab artinya zikir itu adalah ingat. Zikir itu eling. Wirid rutinitas. Tidak sama. Jadi walaupun sampean punya wirid baca rotib apa baca apa namanya? Baca Yasin sama baca Tabarok, kalau sudah haid ya istirahat, diganti dengan baca yang lain, baca sholawat dan sebagainya. Jangan maksakan baca Yasin Tabarok akhirnya akhirnya tidak dapat berkahnya percuma. Ya, jadi jangan baca Yasin, baca Tabarok sudah. Tidak usah bahas masalah nyentuh tulisannya. Nyentuh tulisannya memang haram. Ya, karena bacanya sudah haram. Walaupun zaman hafalan tetap haram. Ya tidak bisa dia melakukan sa'i karena sa'i itu harus setelah tawaf. Kalau dia tidak bisa tawaf berarti tidak bisa sa'i karena sa'i itu setelah tawaf. Nah, kalau dia headnya setelah tawaf boleh. Misal ketika tawaf dia suci. Setelah tawaf ketika mau sa'i kok head. Boleh enggak head sa'i? Boleh. Karena memang sa'i itu tidak disyaratkan suci. Perempuan head, orang tidak punya wudhu boleh sa'i. Jadi suci di dalam sa'i itu sunnah bukan wajib. Kedua, mas'a tempatnya sa'i itu bukan masjid. Nah, cuma saran saya kalau sampean head kebetulan sa'i kok pas head maka jangan mepet masjid, menengah saja. Sampean jalannya di tengah, ya dekat dengan tempatnya orang kursi roda, dekat dengan tempatnya kursi roda itu aman. Itu pasti di luar masjid itu. Jangan mepet yang di masjid, tapi ke tengah. Jadi kalau headnya itu sebelum tawaf ya berarti tidak boleh tawaf, tidak boleh sa'i. Ya. Langsung tahallul itu kalau dia sudah di bandara dan tidak mungkin melanjutkan. Atau dia sudah mensyaratkan sebelumnya. Sudah mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani, maka begitu haid dia langsung tahallul. Atau dia tidak mensyaratkan sebelumnya, tapi dia sekarang sudah di bandara. Jadi nggak mungkin sudah dia melanjutkan umrohnya. Kita lanjut pembahasan zawalul mani' dan turuwul mani'. Di sini ada dua masalah penting, dua kasus penting yaitu masalah zawalul mani' dan turuwul mani'. Sebenarnya ini masalahnya simpel saja, ya. Masalahnya simpel saja. Dan seorang perempuan lebih wajib mengerti karena apa? Karena sering mengalaminya. Kasus zawal mani' dan turuwul mani' ini tidak hanya pada perempuan, bisa kepada laki-laki.
Apa sih arti daripada mani'? Yang dimaksud mani' itu adalah ma yamna'u wujubas shalah. Sesuatu yang mencegah wajibnya sholat. Bukan mencegah sahnya sholat, tapi mencegah wajibnya sholat. Sesuatu yang mencegah wajibnya sholat. Nah, jadi ini adalah kasus hilangnya hal yang mencegah wajibnya sholat atau hilangnya hal yang atau datangnya hal yang mencegah wajibnya sholat. Apa saja yang mencegah wajibnya sholat? Ada dua hal yang bisa hilang tapi tidak bisa kembali. Apa itu? Kekafiran dan masa kecil. Kekafiran ini bisa hilang dengan cara masuk Islam, tapi tidak bisa kembali. Artinya orang Islam yang sudah Islam kalau tiba-tiba dia murtad itu tetap wajib sholat. Orang Islam yang murtad tetap wajib sholat tapi tidak sah. Oleh karena itu kalau dia masuk Islam wajib kodok. Beda dengan orang kafir asli yang masuk Islam, dia tidak wajib kodok. Jadi kekafiran ini mencegah wajibnya sholat, tapi tidak bisa kembali, hanya hilang saja, tidak mungkin datang. Yang kedua masa kecil, masa kecil. Artinya kalau orang itu sudah balik, ya sudah wajib sholat. Ketika dia masih belum balik, tidak wajib sholat. Ini bisa hilang tapi tidak bisa kembali. Nggak mungkin masa kecil itu kembali lagi, nggak mungkin. Kemudian ada empat hal yang bisa hilang dan bisa kembali, yaitu apa? Haid, haid bisa hilang, bisa suci dan bisa datang haidnya. Nifas, nifas bisa suci dan bisa datang nifas. Kemudian gila dan pingsan. Seseorang bisa gila, bisa waras, bisa pingsan, bisa waras, bisa sadar. Ya. Nah, kasus pertama adalah zawalul mani'. Zawal artinya hilang, hilangnya perkara yang mencegah wajibnya sholat. Apabila seorang wanita haid tiba-tiba suci. Nah ini, hilangnya mani'. Jadi perempuan ini haid. Haid ini kan mencegah wajibnya sholat. Tiba-tiba suci, kapan sucinya? Di akhir waktu sholat. Maka ia wajib mengerjakan sholat tersebut meskipun ia hanya mendapati waktu 1 detik saja dari waktu sholat tersebut. Walaupun cuma 1 detik. Ya, 1 detik. Waktu yang cukup untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu 1 detik. Ya, kalau ingin tahu, dibaca takbir dengan menggunakan stopwatch tahuan bahwa itu bahkan bisa kurang dari 1 detik kalau takbirnya itu seperti Allahu Akbar. Itu kurang dari 1 detik. Artinya dia mendapati waktu yang sangat singkat, walaupun cuma 1 detik, maka wajib dia mengkodoi sholat tersebut. Ya, apabila seorang wanita haid tiba-tiba suci di akhir waktu sholat, maka ia wajib mengerjakan sholat tersebut. Kalau waktunya masih luas, jika waktunya tinggal sedikit ya wajib kodok. Meskipun ia hanya mendapati waktu 1 detik saja dari waktu sholat tersebut, ya berarti kodok kalau begitu. Karena nggak mungkin bisa mengerjakan di waktunya kalau tinggal 1 detik. Selain itu, ia juga wajib mengkodok sholat sebelumnya. Jadi bukan cuma mengkodok sholat yang ketika dia suci saja, tapi juga mengkodok sholat sebelumnya. Bila apabila bisa dijamak dengannya, sholat sebelumnya apabila bisa dijamak dengannya. Seperti duhur dengan asar. Ya. Jadi contohnya, bila ia suci di akhir waktu duhur, maka ia wajib mengkodok sholat duhur saja.
Tapi bila ia suci di akhir waktu asar, maka ia wajib mengkodok sholat duhur dan asar. Karena duhur bisa dijamak dengan asar. Jadi suci di akhir waktu subuh wajib mengkodok subuh saja. Suci di akhir waktu duhur wajib mengkodok duhur saja. Suci di akhir waktu asar wajib mengkodok duhur dan asar. Suci di akhir waktu maghrib wajib mengkodok maghrib saja. Suci di akhir waktu isya wajib mengkodok isya dan maghrib. Ya, seperti itu. Itu kasus yang pertama, zawalul mani'. Kasus yang kedua namanya turuwul mani'. Apa itu turuwul mani'? Datangnya mani'. Datangnya perkara yang mencegah wajibnya sholat. Bila wanita, bila wanita suci, dia wanita suci, tiba-tiba mengalami haid setelah masuknya waktu sholat. Jadi dia itu suci, suci. Nah, setelah masuknya waktu sholat, lah kok dia haid, maka ia wajib mengkodok sholat tersebut dengan syarat. Masuk duhur, duhur itu masuknya jam berapa? Jam 12 kurang seperempat ya. Masuk duhur, dia suci, suci jam 12 kurang seperempat, masuk duhur, dia suci. Nah, jam 12 persis dia haid, dia belum sholat duhur. Maka bagaimana? Wajib mengkodok sholat tersebut, artinya wajib mengkodok sholat duhur. Kapan? Ya nanti kalau suci. Kalau suci dia wajib mengkodok sholat duhur. Dengan syarat telah berlalu waktu yang cukup untuk sholat. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia headnya jam 12, padahal duhurnya jam 12 kurang seperempat. Artinya ada waktu seperempat jam untuk sholat. Bisa sholat. Syarat kedua, khusus untuk wanita daimatul hadas atau bertayamum telah berlalu waktu yang cukup untuk bersuci. Nah, syarat kedua ini adalah ada waktu yang cukup untuk bersuci. Jadi tidak hanya waktu yang cukup untuk sholat, tapi waktu yang cukup untuk bersuci. Dalam contoh saya tadi itu seperempat jam, ya, itu cukup untuk bersuci sekaligus cukup untuk sholat. Seandainya waktunya mepet, masuk duhur, kemudian berlalu 4 menit, setelah itu dia haid. 4 menit bisa untuk sholat 4 rakaat misalnya, tapi tidak cukup untuk wudhu. Apakah dia wajib sholat duhur? Perempuan suci masuk duhur, dia tidak langsung sholat, setelah 4 menit dia haid. 4 menit cukup nggak untuk sholat duhur 4 rakaat? Cukup. Kalau untuk bersuci juga, kalau untuk wudhu tidak cukup. Artinya wudhu dan sholat tidak cukup. Maka bagaimana? Maka kalau dia adalah perempuan yang bertayamum atau perempuan yang daimatul hadas, perempuan yang mustahadhah, perempuan yang beser, perempuan yang hadasnya selalu keluar, maka gugur kewajiban sholat duhur. Kenapa? Walaupun berlalu waktu yang cukup untuk sholat duhur 4 rakaat, tapi tidak cukup untuk bersuci. Jadi gugur kewajiban duhurnya. Tapi kalau dia perempuan yang normal, maka dia punya tanggungan sholat duhur. Kalau dia suci, wajib mengkodok sholat duhur. Ya, nanti ketika suci dia wajib mengkodok sholat duhur. Ini namanya kasus turuwul mane, datangnya perkara yang mencegah waktunya sholat. Apa? Mencegah kewajiban sholat. Ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, masuk waktu duhur, dia masih suci. Setelah berlalu 10 menit, tiba-tiba ia mengalami haid. Padahal ia belum sholat, maka nanti setelah ia suci, wajib mengkodok sholat duhur. Contoh kedua, masuk waktu duhur, dia masih suci. Setelah 1 menit berlalu, ia haid. 1 menit gak cukup untuk sholat duhur. Maka setelah suci tadi, nanti ia tidak wajib mengkodok. Ia tidak wajib mengkodok sholat duhur. Kenapa? Karena ia tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk sholat duhur. Nggak cukup waktunya untuk sholat duhur. 1 menit. Jelas ya? Nah, itu namanya kasus turwul manik, datangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Mencegah wajibnya sholat. Nah, sekarang
Ada kasus zawal dan turu sekaligus. Apabila setelah zawalul mani' ia mengalami turul mani'. Setelah suci dari haid ia pingsan. Setelah suci dari nifas ia pingsan. Bagaimana ini? Maka disyaratkan ada waktu yang cukup untuk sholat fardu dan ada waktu yang cukup untuk bersuci. Ya, ini ada syarat ketiga, ada waktu yang cukup untuk sholat ada. Ya, ditambahi syarat ketiga, ada waktu yang cukup untuk sholat ada. Ini yang ketiga, syarat ketiga. Contoh, wanita haid suci di waktu duhur. Setelah berlalu setengah jam, ia pingsan hingga malam hari. Maka setelah bangun dari pingsan, ia wajib mengkodok sholat duhur. Wanita haid suci di waktu duhur. Yang kedua, setelah berlalu 1 menit, ia pingsan hingga malam hari. Maka ia tidak perlu mengkodok sholat duhur karena waktunya cuma 1 menit. Jadi ini contoh untuk syarat pertama, syarat kedua, tanpa syarat yang ketiga. Jadi contohnya wanita haid suci di waktu duhur, ya baru suci. Setelah berlalu setengah jam kan cukup untuk sholat duhur. Ia pingsan, belum sholat duhur hingga malam hari. Maka setelah bangun dari pingsan, ia wajib mengkodok sholat duhur. Karena ada waktu yang cukup untuk sholat duhur tapi dia belum melakukan. Contoh yang kedua, wanita haid suci di waktu duhur. Setelah berlalu 1 menit, ia pingsan hingga malam hari. Maka ia tidak perlu mengkodok sholat duhur. Kenapa? Karena dia tidak ada waktu yang cukup untuk sholat duhur. Cuma 1 menit. Dari haid 1 menit terus pingsan. 1 menit nggak cukup untuk sholat duhur. Jadi harus ada waktu yang cukup untuk sholat fardu dan waktu yang cukup untuk bersuci. Ya. Kemudian sama seperti yang sebelumnya.
Kalau dia suci dari haidnya di waktu asar, kemudian pingsan setelah itu, maka ada waktu yang cukup untuk sholat fardunya dua kali, dua fardu, supaya dia wajib duhur dan asar. Ya. Kalau dia suci di waktu asar, di akhir asar, kemudian pingsan di waktu maghrib, maka ada syarat ketiga, ada waktu yang cukup untuk sholat ada. Sholat adanya di sini adalah sholat maghrib. Berarti harus ada waktu yang cukup untuk sholat duhur, asar, dan maghrib. Maka dengan demikian ia wajib nanti setelah bangun dari pingsan mengkodok sholat duhur, asar, dan maghrib. Kalau dia suci di akhir waktu asar, waktu yang cukup untuk satu rakaat, kemudian masuk maghrib, setelah berlalunya waktu yang cukup untuk tiga rakaat, setelah itu dia pingsan. Berarti kan totalnya cuma empat rakaat. Gimana ini? Yang satu rakaat di waktu asar, yang tiga rakaat di waktu maghrib. Maka wajibnya hanya sholat maghrib saja. Asarnya kalah. Karena maghrib itu dianggap sholat ada. Sebab dia pingsannya di waktu maghrib. Ya, itu membahas syarat yang ketiga. Jadi harus ada waktu yang cukup untuk sholat ada. Saya kira ini sudah cukup ya membahas tentang larangan-larangan haid dan nifas, juga membahas tentang zawal mani' turul mani'. Yang kurang paham bisa ditanyakan, mungkin sekarang coba saya lihat atau di pertemuan mendatang. Bisa ditanyakan di pertemuan mendatang. Oke, saya kira ini cukup ya. Saya tutup dengan Tartibul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi kita semua, juga untuk orang-orang sekitar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fatihah Fatihah bil qabul wal salat wal hajrat wal batin maftah maftul arifin fakin hafidin al taludah wa alam sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya